नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के कारोबारी आगुआं नूं भारत में सरमाएकारी करने का सद्दा दिता। अपनी 2 दिना कतर यात्रा दौरान उन्हां उत्थों के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नाल दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत करने ते विस्तारित चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और विरोधी दल नवे खेती कानूनों के मुद्दे ते झूठ फैला के किसानों को भड़का रहे हैं। शिमला में वर्चुअल तौर पर एक समागम में संबोधन करदਿਆਂ कहा कि मोदी की अगवाई वाली NDA सरकार देश को मजबूत राष्ट्र बनाने लई वचनबद्ध है। भारतीय फौज की सुदर्शन चक्र डिवीजन ने नागी दिवस मौके अपने शहीद सैनिकों को याद करदਿਆਂ निੱਘੀ श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में अतवादी हमले की साजिश की नाकाम। 3 अतवादी हथ गोलियां समेत गिरफ्तार। आल इंडिया तकनीकी सिक्ख्या परिषद के चेयरमैन सहस्त्र बुद्धे ने कहा है कि नवी सिक्ख्या नीति देश को नवी बुलंदियां ते लैके जाएगी। जलंधर स्थित BR अंबेडकर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी में डिग्री वंड समागम दौरान 820 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीतियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कतर दौरे दौरान उत्थों के कारोबारी आगुआं नाल गलबात की और भारत में सरमाएकारी करने के मौकों पर चानना पाया। जयशंकर कल खाड़ी देश की 2 दिना यात्रा ते दोहा पहुंचे सन। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत भारत कतर कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस नाल शुरू की। विदेश मंत्री ने दोहां देशों विचाले कारोबारी सांझ को मजबूत करने लई वचनबद्धता की शलाघा की। एक ट्वीट में जयशंकर ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम नाल पैदा होए नवे मौकों बारे जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कतर चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के चेयरपर्सन शेख खलीफा और कतर बिजनेसमैन एसोसीएशन के मुखी शेख फैसल का धन्यवाद भी किया। डॉक्टर जयशंकर ने कतर नैशनल म्यूजियम का दौरा भी किया, जिथे उन्होंने भारत और कतर विचाले इतिहासक संबंधों बारे जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने वर्चुअल तौर पर कतर में भारतीय भाईचारे के लोगों नाल गलबात भी की और भारत में कोविड-19 की चुनौती नाल नजिठण लई उन्होंने वालों पाए गए योगदान की शलाघा की। उन्होंने भारतीय भाईचारे को नवे भारत के विकास में योगदान पाने की अपील भी की। अपने दौरे दौरान जयशंकर ने कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी नाल दुवल्ले संबंधों को मजबूत करने के मुद्दे पर विस्तारित चर्चा भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसानों तो उन्होंने ज़मीन नहीं खो सकता। भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली हिमाचल प्रदेश की सरकार के 3 वरे पूरे होने मौके वर्चुअल तौर पर शिमला में एक समागम में संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते फसलां खरीदण का इरादा ना तो कदे पहलां सी अते ना ही हुण है। उन्होंने कहा कि देश में चल रही मंडी व्यवस्था भी पहलां वांग ही चलती रहेगी, इसलिए किसानों को नवे खेती कानूनों तो घबराने की लोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विरोधी दल झूठ फैला के किसानों को भड़का रहे हैं, जबकि सुधारां के नतीजे आने में कुछ समा लगता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली NDA सरकार देश को मजबूत राष्ट्र बनाना चाहती है और अजिहा किसानों के सहयोग तो बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों में अजिहा कुछ भी नहीं है जो किसान के हित में ना हो। साथियों, बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। नवे खेती कानूनों को वापस लैण लई अंदोलन कर रही किसान जथेबंदियां ने केंद्र नाल अगले गेड़ की गलबात करने का फैसला किया है। सांझे किसान मोर्चे के एक बुलारे ने सिंघू बार्डर से पत्रकारों को दस्सिया कि किसान जथेबंदियां ने सरकार को भलके सवेरे 11 बजे अगले दौर की गलबात करने लई तजवीज़ भेजी है। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों विरुद्ध प्रदर्शन कर रही सारिया ही किसान जथेबंदियां के नुमाइंदियां नाल सलाह मशवरा करने तो बाद यह तजवीज़ भेजी गई है। इस संबंध में खेती मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर विवेक अग्रवाल को सूचित कर दिया गया है। बीते वीरवार को केंद्र सरकार ने खेती कानूनों विरुद्ध प्रदर्शन कर रही किसान जथेबंदियों को एक चिट्ठी लिख के गलबात का सद्दा दिता सी। विवेक अग्रवाल ने किसानों वालों उठाए गए सारे ही मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हां दा हल लभण बारे सरकार की वचनबद्धता को दोहराया सी।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਮਜੰਟਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਧੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਟਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜੰਟਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਪਿੰਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਮ ਕੌਮੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਗੋਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 100ਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 49ਵਾਂ ਨਾਗੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 25-26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ 4ਥੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, 9ਵੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਫੀਲਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, 410 ਫੀਲਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ 18 ਕਵੈਲਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਖਰੀ ਨ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੇਲ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 21 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ GOC ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੰਛ ਦੇ SSP ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 6 ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਂਦਰ ਸੈਕਟਰ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਜ਼ਾ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੰਦਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 6 ਹੱਥਗੋਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੁਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਜ਼ਨਵੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਦੱਤਾਰੇ ਸਹਿਤਰਬੁੱਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ 16ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 820 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ NIT ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਲਹਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕੇ ਰਹਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 326 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 131 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 195 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿੰਕੇ ਰਹਾਣੇ 112 ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ। 4 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 1-0 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।